Shalom saudara, kita bertemu lagi di minggu ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, amin. Kita mau terus merasakan hadirat Tuhan, kita mau memberkati nama Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau terus serukan namanya, amin, haleluya. Dan sebelum kita mulai, kita akan deklarasikan DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin, amin. Biar pagi ini kita terus menjadi penyembah-penyembah Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Biar api cinta Tuhan selalu membakar kita, api Roh Kudus membakar kita, membangkitkan gairah kita untuk selalu mencintai Tuhan. Kasih mula-mula itu terus ada. Amin. Haleluya, haleluya. Jesus,天父的爱何等伟大，长阔高深，无法遮堵。耶稣的爱如此甘甜，吸引着我更亲近你。我不放弃起初的爱，你永不忘记我，将我的爱刻在你心，写在你笔上，因为爱情力量如此坚定刚强，燃烧的火焰射胜烈火，燃烧终虽不能熄灭，大虽不能淹没，一生一世爱主。天父的爱何等伟大，长阔高深，无法遮堵。耶稣的爱如此甘甜，吸引着我更近近你。我不放弃起初的爱，你永不忘记我，将我的爱刻在你心，写在你笔上，因为爱情力量如此坚定刚强，燃烧的火焰射胜烈火，燃烧不能熄灭，大水不能淹没，一生一世爱主到底，永不分离。爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主
燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃，因为爱情力量，因为爱情力量，如此坚定刚强，燃烧的火焰射身烈火燃烧，终虽不能熄灭，大水不能淹没，一生一世爱主到底，永不分离，爱情的火焰为主燃烧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 ，阿们，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，biar api cinta-Mu bakar setiap kami Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan atas pagi ini Tuhan, kajak syukur Tuhan. Biar api cinta-Mu selalu membakar setiap kami, membakar hati kami Tuhan. Kami penuh dengan nyanyian baru, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Haleluya untuk Allah yang hidup, bagi Allah yang hidup yang bertata di atas setiap puji-pujian umat-Mu. Kami mau terus naikkan nyanyian baru. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Kita akan terus naikkan nyanyian baru bagi Tuhan kita. Amin. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Yes. 奇妙全能神，你好能伟大，心事之爱，每天都升起，从创世以来，你在做新事，一切都成就，荣耀充满全地。的恩典是心底下降下心恩膏，领受新的能力，神要做新事在我们当中，我们要看见你奇妙
妙权威，出现几声欢呼，大地欢欣快乐，众山扬声高歌，列国同心感谢，天地都属于你，万物你所创造，凡有真气息，要向神唱新歌。我要唱新歌，在万民中称颂他，所能当新歌，直到地极赞美他。我要唱新歌，荣耀神羔羊的歌，高举主生命，唱羔羊的神的歌。我要唱新歌，在万民中称颂他，向神唱新歌，直到地极赞美他。我要唱新歌，荣耀神羔羊的歌，高举主生命，唱羔羊的神的歌。奇妙全能神，你何等伟大，是慈爱，每天都升新你。从创世以来，你在做新事，一切都成就，荣耀充满全地。神性的恩典，这心的意象，降下新恩膏，领受新的能力。神要做新事，在我们当中，我们要看见你奇妙的作为。主天起声欢呼，大地欢欣快乐，众山扬声高歌，列国同心感谢，天地都属于你，万物你所创造，凡有生命气息，要向神唱新歌。我要唱新歌，在万民中称颂他，向神唱新歌，直到地极赞美他。我要唱新歌，荣耀神羔羊的歌，高举主生命，唱羔羊的神的歌。我要唱新歌，在万民中称颂他，向神唱新歌，直到地极赞美他。我要唱新歌，荣耀神羔羊的歌，高举主生命，唱羔羊的神的歌，唱羔羊的神的歌，唱羔羊的神的歌。Haleluya, amin. Sekarang kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan kita akan mendengarkan pengumuman di minggu ini. Saya persilakan.来，我们一起要宣告第三个无旬节。第三个无旬节是现代圣灵的大浇灌，并且超越亚述沙节时期的浇灌。第三个无旬节是主耶稣再来之前最大也是最后一波的灵魂收割。第三个无旬节将兴起耶利米世代，就是被圣灵充满，深爱主耶稣，不妥协于罪，并且以实际行动抢救灵魂的年轻人。第三个无旬节从印度尼西亚开始，推动到列国，这运动从东方传到西方，最后要回到耶路撒冷。
第3个五旬节带下能力，使我们来完成主的大使命。之后，主耶稣就要再来。哈利路亚，阿们。平安，我们来听这个礼拜的报告。礼拜六下午5点有祷告会，即兴透过 Zoom， 密码87047087628。礼拜四晚上有很多的小组聚会，有恩典小组、永恒的爱小组、成长小组，还有星期发光小组。礼拜五晚上有一个青少年的小组，就是快乐小组。想要参加小组，可以联络3弟姐妹，手机号码089608369134。礼拜三晚上7点半，我们有一个很棒的课程，就是生命建造营，即兴透过 Zoom， 密码88148790488，欢迎每一位家人来参加。话语堂每一天还有一个很棒的活动，就是导读。这个导读是我们来看几节经文，然后用这个经文来学习祷告。想要参加这个活动，可以联络 Jenny 姐妹，手机号码081587859991。话语堂所有线上的聚会有录影而播放在网络上，想要再次收看的可以打开 YouTube， 然后打网站的名是 GBI Mandarin Rayon 1C。 话语堂的奉献可以透过2种方式。第一，可以汇到 BCA 的银行，账号是26702111501，户名是3D Cristiani。第二种方式可以汇到 OFO， 手机号码089608369134。话语堂有每日读经的活动，就是每日看2章经文，读经的进度可以从会友群里看。今天我们有领圣餐，请每一位家人一杯好饼和杯。谢谢大家，报告完毕，上帝祝福大家。Kita adalah para mempelai-mempelai Kristus. Kita saat ini di bumi ini kita sedang mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Mari kita persiapkan hati kita. 圣哉，圣哉，圣哉，神的羔羊。圣哉，圣哉，圣哉，神的羔羊。基督圣洁辛苦，昼夜忠心等候，预备赴神羔羊的婚约。圣哉，圣哉，圣哉，神的羔羊。圣哉，圣哉，圣哉，神的羔羊。蒙神恩典传唱，光明洁白衣裳，与基督相会永不分离。圣哉，圣哉，圣哉，神的羔羊。圣哉，圣哉，圣哉，神的羔羊。基督圣洁幸福，昼夜忠心等候，已背负神羔羊的婚约。圣哉，圣哉，圣哉，神的羔羊。圣哉，圣哉，圣哉，神的羔羊。蒙神恩典传唱，光明洁白衣裳，与基督相会永不分离。圣哉，
上帝羔羊，生在上帝羔羊，基督圣洁辛苦，昼夜忠心等候，已背负圣羔羊的婚约，生在上帝羔羊，生在上帝羔羊，蒙神恩典穿上，光明洁白衣裳，与基督相会永不分离，生在上帝羔羊，生在上帝羔羊，基督圣洁辛苦，昼夜忠心等候，已背负神羔羊的婚约，生在上帝羔羊，生在上帝羔羊，蒙神恩典穿上，光明洁白衣裳，与基督相会永不分离，生在上帝羔羊，生在上帝羔羊，蒙神恩典穿上，光明洁白衣裳，与基督相会永不分离，蒙神恩典穿上，光明洁白衣裳，与基督相会永不分离，蒙神恩典穿上，光明洁白衣裳，与基督相会永不分离。Amin. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Saya persilakan. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua,
Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 dan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua,
perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Third Pentecost Associated Prayer Tower ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melalui Pentakosta ketiga. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi, akibat pandemi dan juga perang, hari-hari ini justru Tuhan Yesus menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang diselamatkan bertambah. Haleluya! Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem.
Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman. Banyak mengalami tekanan-tekanan. Ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tetapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria saja. Tetapi sekarang mereka termasuk kita juga pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan ini tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat. Di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Katakan amin. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Tema untuk tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa untuk menyelesaikan amanat agung, kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menggunakan paradigma yang baru atau cara-cara yang baru. Pada awal pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, dalam hal membuka gereja baru,
dalam hal cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan. Dalam hal tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja dan lain-lainnya. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman Kisah Para Rasul tadi. Pada tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Sehingga akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi peristiwa seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Di sini disebutkan bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan akan terjadi 3 tanda. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29 bahwa anak-anak, pemuda dan orang tua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Tanda yang kedua sesuai dengan Yoel 2 ayat 30. Maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tanda ketiga sesuai dengan Yoel 2 ayat 31. Maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah, saya selalu mengingatkan tentang goncangan-goncangan ini. Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun. Siapa mengira bahwa yang disebut dengan goncangan ini adalah pandemi COVID-19. Di mana di Indonesia dimulai tanggal 2 Maret tahun 2020. Kita melihat selama ini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pelayanan secara online terbukti merupakan alat untuk mempercepat penyelesaian amanat agung. Yaitu dengan semakin cepat dan banyaknya orang yang mendengar dan mengenal Injil Kerajaan Allah. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang terjadi. Hal ini seperti yang saya katakan pada waktu hari ulang tahun World Prayer Assembly atau WPA ke-10 di SICC lantai 11 pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022 yang lalu. Tuhan berkata bahwa hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini merupakan gong dimulainya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Dan hal ini dikonfirmasikan juga oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Hari-hari ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Hal yang pertama, kita harus terus memperkatakan perkataan Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 29 yang Tuhan berikan kepada saya pada waktu saya berulang tahun, yaitu bahwa musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Hal yang kedua, kita harus lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hal ini bisa diartikan juga bahwa kita harus banyak masuk dalam menara doa. Hal yang ketiga, kita harus mempersiapkan pelayanan-pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus? Saudara boleh angkat tangan. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita berbahasa roh. Sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Berbahasa roh, berbahasa roh. Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu sedang mengangkat tangan. Mereka siap berkata kepada Tuhan, kami siap Tuhan. Kami siap dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan saja. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Aba, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami. Engkau juga mengajar kami, menghajar kami. Kalau kami hidup tidak benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita langsung minta ampun. Minta ampun pada Tuhan. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni saya Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang minta ampun kepadamu. Bapa, ampuni kami. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Berkati kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Makasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Sekarang angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari ucapan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik. Kau lihat anak-anak-Mu, mereka yang membutuhkan kesembuhan Tuhan. Mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Ya Tuhan, Kau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Engkau selalu baik buat hamba-Mu. Engkau selalu baik buat kami semua. Terima kasih Abah. Terima kasih. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Ucap syukur Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Kita akan menyanyikan Mazmur 91. Kita percaya perlindungan Allah yang sempurna dalam hidup kita. 住在这高真神的隐秘处，也必住在全能者的荫下。耶和华我神是我避难所，我的山寨是我所依靠的。他必救你脱离那不鸟乱，是敌网罗和毒害的瘟疫。他以自己翎毛来遮蔽你，你要投靠在他翅膀底下。他的城市是大小的不怕，你必不怕黑夜来的侵害。白的飞不见黑夜的蚊，我是无间有灭人的不必。虽然千人扑倒在你旁边，我有万人扑倒在你右边，但只在海却不得临近你。你为亲眼观看他的惩罚，主耶和华是我的
探索，将至高神当作你的居所，一切的祸患你不领导我，在海也不爱进你的帐篷，因他为你吩咐他的使者，在你一切道路上保护你，他们必要用手来握住你，免得你将横抱在手上。你要揣在十只灰色身上，见他少壮的十指和大事，想说因为他深的爱我就要来扶持并他救他，因他的生并知道我的名，我要把他安置在高者处，他求告我，我就要应允他，在极难中我要与他同在，他的神，因他的神并知道我的名，我要把他安置在高者处，他求告我，我就要应允他，在极难中我要与他同在，在极难中我要与他同在，在极难中我要与他同在。神必大志是我尊贵，主向苍松，奇妙救恩显明给我，阿们。主，我们一起来祷告。 Mari kita sama-sama mau berdoa. 主啊，你说你必搭救，你就一定会搭救。 Tuhan, ketika Engkau katakan Engkau akan mengangkat, Engkau pasti 主 mengangkat. 啊，你说你会保护，你就必定会保护。 Ketika Engkau katakan Engkau akan menolong, melindungi, maka Engkau pasti 主啊，你 melindungi. 说你的恩惠慈爱必临到我们身上，你就一定恩惠慈爱临到我们的身上。 Ketika katakan kasih setiamu akan menyertai kami, maka itu akan terjadi. 主啊，我们谢谢你成为我们的主， Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadi Tuhan kami. 我们也跟你说，你是我们唯一的主， Kami mau katakan Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan kami. 你是我们唯一的神。 Engkau satu-satunya Allah kami. 主啊，让我们在生活上，在生命上面完全的仰望你。 Biar dalam kehidupan kami, dalam keseluruhan kami, sepenuhnya kami andalkan Engkau. 主啊，如果我们的生命都在你的手中呢，还有什么不在你的手中呢？ Tuhan, kalau nyawa kami saja ada di dalam tangan-Mu, apalagi yang tidak ada di dalam tangan-Mu. 主啊，继续的开启我们， Mari terus Tuhan bukakan buat kami. 让你的能力，你的圣灵的能力浇灌在我们的身上， Supaya kuasa dari Roh Kudus-Mu terus tercurah memenuhi kami. 以至于我们能够更真知道你，更认识你。 Supaya kami bisa sungguh-sungguh tahu dan mengenal akan Engkau. 主啊，以至于我们能够赞美、祷告、读经， Sehingga kami boleh memuji, memuliakan-Mu, berdoa dan membaca firman-Mu. 改变我们的生命， Sehingga hidup kami diubah. 让我们用我们的生命来传福音， Dan kami memakai hidup kami untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu. 改变我们的信念， Ubahkan paradigma kami. 再一次的与你对齐， Sehingga selaras dengan Engkau. 让我们成为你眼中的纯全正直的人。
sehingga di matamu kami adalah orang-orang yang berintegritas. 主啊，谢谢你把我们摆在这个教会，摆在这个地方。 Terima kasih Engkau bawa kami, Engkau tempatkan kami di gereja ini, di dalam keluarga ini. 主啊，我们看到了主啊，你怎么样来赐福把尼口，你就怎么样将这个样的恩膏一直从总堂牧者一直流入到我们每个人的身上。 Tuhan, kami boleh saksikan pengurapan-Mu, kebaikan-Mu atas gembala sidang kami, dan itu biar mengalir sampai kepada setiap kami. 主啊，继续的赐福你的仆人。 Tuhan, biar Engkau terus berkati hamba-Mu, 主啊，真的让他能够忠心到底。 supaya dia boleh setia sampai akhir. 主啊，保守他出也平安，入也平安。 Jagai dia keluar masuknya damai sejahtera. 保守他的身心灵全然的健壮。 Dan jagai, pelihara roh jiwa tubuhnya boleh kuat dan selalu dibaharui. 更祝福他足享长寿。 Lebih lagi Engkau berkati dia panjang umur dan perkasa di bumi. 主啊，这个整个的教会的体系是你建造的。 Tuhan, keseluruhan dari gereja ini adalah Engkau yang membangunnya. 主啊，我们相信你必定将那更新的观点摆在每个人的心，摆在这个教会的当中。 Tuhan, kami percaya bahwa paradigma yang baru itu Engkau tempatkan di tengah gereja kami. 把你的心意，把你的信念，更多的从总堂牧者一直浇灌下来。 Engkau curahkan terus-menerus melalui gembala sidang kami, isi hati-Mu dan pemikiran-Mu Tuhan. 赐福你的教会。 Berkati gereja-Mu. 主啊，我们也不看我们自己华语堂是小的， Tuhan, kami tidak juga melihat bahwa gereja kami Mandarin ini bagian yang kecil. 因为你总是使用那一群少数的人同心合一的来完成你的大事。 Karena Tuhan, Engkau selalu suka memakai sekelompok kecil untuk melakukan perkara-perkara besar-Mu. 主啊，继续祝福我们自己的教会。 Mari Tuhan, Engkau berkati gereja kami ini. 主啊，按照你的时间，按照你的要求，让我们能够回到你自己的教会里面去聚会吧。 Tuhan, biar menurut waktu dan kehendak-Mu, kami boleh ibadah onsite pada waktunya sesuai kehendak-Mu. 成全你的子民一些渴慕的心。 Tuhan, mari Tuhan, Engkau puaskan, Engkau genapi kerinduan umat-Mu. 挪掉其中一切的难阻， Dan Engkau singkirkan semua penghalang. 奉耶稣基督的名。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 主啊，这个国家也是属于你的。 Tuhan, negara ini juga milik-Mu. 主啊，我们相信你的灵降临在印度尼西亚， Kami percaya Roh-Mu ada di Indonesia. 这个城必不至于动摇。 Dan negeri ini tidak akan goyah. 主啊，你使用华人成为你福音的最后一个接班的管道。 Tuhan, Engkau pakai orang Tionghoa untuk menjadi generasi terakhir, menjadi saluran-Mu. 主，我们看到一切的兴盛都是为了福音的缘故。 Tuhan, kami lihat semua hal yang terjadi, semua itu pasti alasannya adalah untuk penginjilan. 主啊，你的手已经在动工工作了。 Tuhan, tangan-Mu sudah bekerja. 主啊，我们虽然不明白，但是我们相信 Sekalipun kami tidak mengerti, tetapi kami mau tetap percaya. 你的福音很快能够从中国大陆，从你的思路一直传回到耶路撒冷。 Bahwa penginjilan-Mu, Injil-Mu dari China akan melalui jalan sutra cepat segera kembali ke Yerusalem. 主啊，你是有智慧的神。 Tuhan, Engkau Allah yang penuh hikmat, maha hikmat. 主啊，我们相信，甚至这个疫情都是在你的掌权当中。 Bahkan kami percaya bahwa pandemi ini pun tetap ada dalam kedaulatan. 主啊，我们赞叹你的奇妙的作为。 Tuhan, kami mengagumi segala perbuatan-Mu yang ajaib. 主啊，我们观看你在我们每个人身上的改变。 Dan kami melihat segala perubahan yang Kau lakukan atas setiap kami. 因为你说，当圣灵降在我们身上的时候，我们必得着能力。 Karena Engkau katakan ketika Roh Allah turun pada setiap kami, maka kami pasti mendapat kuasa. 主啊，求你的圣灵，主啊，不断的、一直的、继续的浇灌在你自己的百姓的身上。
Maka biarlah Tuhan, roh-Mu terus Engkau curahkan, kuasa-Mu terus Kau curahkan pada setiap umat-Mu. 让我们有能力来完成你的大使命， Supaya kami mampu untuk melakukan amanat agung-Mu. 让我们有能力来遵循你的话语， Supaya kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. 赐福你自己亲自拣选的每一位百姓， Dan Engkau berkati setiap umat yang Engkau pilih sendiri. 兼顾每一位， Teguhkan setiap orang. 让你的应许丰丰富富的在每一位的身上成就。 Supaya janji-Mu dapat tergenapi pada setiap orang dengan berlimpah. 奉耶稣基督的名祷告， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 举起我们的双手， Kita angkat kedua tangan kita, 神的众子民， umat Tuhan. 我们要靠着圣灵的能力， Kita andalkan kuasa dari Roh Kudus 完成主的大使命， untuk menggenapi amanat agung Tuhan. 是要气使万民做主耶稣的门徒。 Yaitu pergi dan jadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. 就是收割灵魂，大大的收割灵魂已经来到了。 Inilah penuaian besar yang terbesar yang terakhir yang sudah terjadi. 奉耶稣的名，外堂要大收割，许多的 Dalam 灵 nama 魂 Tuhan Yesus, Mandarin Service akan menuai, terjadi penuaian besar. 神要使用他的众儿女们，每一个都成为主所使用的器皿。 Tuhan akan pakai setiap umatnya, setiap anak-anaknya menjadi bejana-bejananya. 都被圣灵所充满，领受圣灵的大能力， Yang dipenuhi Roh Kudus, menerima kuasa dari Roh Allah. 为主做见证，为主传福音。 Bersaksi dan memberitakan Injil bagi Tuhan. 主耶稣就要快来了。 Tuhan segera datang kembali. 举起我们的双手， Mari angkat tangan kita, 但愿天父的慈爱， biar kasih dari Allah Bapa, 主耶稣基督的平安和喜乐， damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, 圣灵不停的浇灌，大大的充满， urapan Roh Kudus yang terus tercurah memenuhi sebesar-besarnya. 从今时直到主耶稣第二次再来， Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. 还有在天空迎接耶稣的幸福，就是我们每个人。 Di awan-awan permai dia akan menjemput mempelai Kristus, yaitu kita semua. 把我们带到永恒的国度里，直到永永远远。 Membawa kita ke dalam kerajaannya yang kekal sampai selama-lamanya. 阿门。 Amin. 嗯。耶稣祝福你们。 Tuhan berkati semuanya.